مونيكا، اهلا بيكي في طعمية في الغربة. هاي اهلا. انا مبسوط جدا ان انا بتكلم معاكي. ولو انا فاكر صح من سمعت البودكاست بتاعتك، ولو فاكر صح انتي اتولدتي في مصر يس. وهاجرتي مع اهلك كندا وانتي حوالي 5 او 6 سنين. يس بالظبط. آم، بس مش فاكر امتى رجعتي بقى مصر. رجعت في اخر 2015 so I was 25. اوكي. احنا حياتنا عكس بعض شويه، ان انا مشيت من مصر واتربيت طول حياتي في مصر، بس مشيت في 2018 في اخرها كده. اوكي. وده بيخليني طبعا ابقى عايز اسالك سؤال اللي انت اكيد سالتيه 500 الف مليون مره. ايه اللي ليه يا مونيكا؟ رجعك؟ ليه يا مونيكا رجعتي مصر؟ دي قصة يطول شرحها شوية and معلش you'll find me talking in and out of Arabic and English. Um, بس I guess the short version of the story is I grew up in a very dense Egyptian community and I fell in love with the country من بعيد. امم. I fell in love with it through the diaspora experience, which is a very different type of Egyptian. المصريين اللي عايشين بره عايشين مصر مش مصر قوي. A bit of a whitewashed مصر على حسب like which pocket you're in. So through that and through coming back to visit and through pop culture, I consumed Egyptian pop culture بشكل غير آدمي وبقيت البنت المصرية فشخ اللي بتدور تتكلم بالإفيهات. And so I picked up all of my speech أصلا من الأفلام وبقيت بتكلم زي الأفلام، لكن مشكلتنا إنه الأفلام بتاعتنا اللي إحنا كنا يعني we consumed in such intense capacity. They were all mid 90s and early millennium films. فأصلا الناس ما بقتش اوكي. بتتكلم بالمنظر ده anymore أساسا. So anyway, um, That's very so interesting. I Mississauga صح؟ yes, of course اوكي. Mississauga, of course Yeah. Mississauga. Um, بس I fell in love with the country من بعيد, and then whenever I'd come to visit, we didn't come to visit very often, but whenever I did, something about it felt homey to me. hmm Um, and so I was in Canada for 20 years, and then I at some point I finished university, and I was here on vacation, and people were like, "ما فكرتيش تدرسي English في مصر?" اكيد. وانا ما عنديش حاجه اسمها عيل ما بيفهمش، فلا ما فكرتش ادرس انجليش في مصر عشان هبقى بظلم نفسي وبظلم العيال. يعني عيل ما فما بيفهمش. بالظبط، ما يعني ايه عيل ما بيفهمش؟ انت ازاي مش فاهم كده؟ يعني انا ما عنديش اوكي الصبر فهمت. للعيال اللي ما بتفهمش. So I was here for a while and had wanted to I'd wanted to come try out life here. I guess دي كانت فكرة like in the back of my head. Almost to earn my stripes. مم. عشان everyone's like, oh, you love Egypt بس مفيش أي احتكاك مع المجتمع، وهي أصلا جملة مستفزة يعني، بس تمام. مفيش مفيش أي احتكاك مع احتكاك مع المجتمع. المجتمع. اوكي. اه after I moved here I realized إن هو فعلا احتكاك مع المجتمع، يعني هي فعلا بتتقال كده ما تتقالش غير كده، بس it's okay. Um, so you don't know what it's like. You only like it because you go there on vacation. You only مش عارف ايه. And so when I was here during that last vacation ما فكرتيش تدرسي English في مصر، ما فكرتيش تدرسي English في مصر. كبرت في دماغي. مم. And I was like, let's see what this looks like. So I started looking for any type of job here that could essentially make use of the background that I come from. بعيدا عن الباسبور والدولارات because no, I don't earn in dollars. I've never earned in dollars من ساعة ما جيت البلد دي نهائي، يعني ما بشوفهمش أصلا. Um, بس the language background. I have a degree in English and communication. Oh nice. And this is just what I do. It's what I love. Writer, editor, etc. مهم. So um I went back to Canada because أمي كانت هتشد في شعرها لو كنت كملت هنا and like just never came back. So I went back. لو احنا And I مشينا started looking for وسيبنا work. كل ده عشان انتي في الاخر ترجعي تاني. Yeah, that's a very interesting conversation that we had eventually and that we sorted through eventually. It was very layered and it was very emotional, but it was interesting. I bet. بس رجعت لهم يعني رجعت لأهلي and I kept looking for work and eventually I found a position with Kairos as a senior editor. Hey, when can you start? إيه أخبار أول الشهر ده كان بعد 8 أيام. So in 8 days I was on a اوف. one-way flight over to Cairo, packed all of my stuff and left. And I اوف. didn't realize what I was doing until I got on the plane. Wow, that's a lot. It was a lot, yeah. So the decision to move came out of the fact that
I love this space, and people were like, you love it because you don't know it. It's, Mm-hmm. it's your fun uncle at the party, but you don't know what he's like at home, kind of thing. Mm-hmm. I was like, لا the challenge accepted يعني تقولوا في إيه. And I've been here for 7 years and I have not looked back once, not looked back Wow. once. Yeah. And how has it been? It's been interesting. رد diplomacy جدا, I know, but it's been interesting because it was difficult at the beginning for all the reasons that I didn't expect. Mm-hmm. It was difficult مش عشان الاحتكاك مع المجتمع, بالعكس. I'm a very social and friendly person يعني بتكلم مع الناس في الشارع وعادي جدا. Saying good morning to people breaks your inability to communicate with them, and it breaks that sense of like لا يا لهوي الناس اللي في الشارع. فبالعكس أنا بحب الحتة الزحمة, بحب أتكلم مع الناس في الشارع. I didn't have any of this at all. But it was challenging at the beginning because I came into a bit of a reverse culture shock. أنا كنت راجعة على مصر بتاعت أهلي بقى والكازنز وولاد العمام والخروج ومش عارف إيه. And I got tossed into the bubble هنا when I came back. The English speaking bubble, the bubble where I was more Egyptian than معظم الناس اللي أنا بتعامل معاهم, ودايرة بتكلم إفيهات وهم بيتكلموا English, وكان في صدمة خزعبلية كده. But also there were challenges of inconvenience. I come from the world of convenience. Yeah, but standard of living عالي فشخ في كندا compared to the rest of the world من الأحسن في العالم. Yeah. So you come back here and you start missing the little things, and then one little thing after one little thing, and minor inconvenience after minor inconvenience. You're like, what is going on? I just want Costco. What is wrong with this world? طموحاتي كانت تافهة قوي يعني, بس it was just the inconveniences. But you know what? مش هقول لك it grows on you. The pros outweighed the cons because beside all of these inconveniences, I was living a life that I never could have imagined. And I was only allowed the space to live that life because I grew up in Canada, because I came from Canada أصلا. But had I grown up here in the context that I was raised in here, ما كانش هيبقى ده بقى حالي خالص. And so to bring you back to the احنا سافرنا وسيبنا البلد مش عارف ايه وانت رجعتي. We wrestled with this for a long time, but the reality is that لولا سفرهم ما كنتش أنا هبقى where I am right now. I wouldn't have been given all of these opportunities. صح. ولولا سفرهم ما كنتش أنا بقيت الشخصية اللي قادرة تيجي وتعمل وتحفر وتتعامل مع الدنيا اللي هنا. I would have been someone very, very different. So بالعكس, I am very indebted to سفر أهلي وإن هم هاجروا وتغربوا مش عارف إيه. For me to have been able to come back and do all of these things. طبعا اصلا يعني بتخيل حاجتين مختلفين عن بعض شويه, وهي انه اهلك لما سافروا كندا, ان دي حاجه ما فكرتش ابدا غير لما انا جيت هنا وفهمت يعني ايه ان انت تهاجر من مصر وتروح كندا ومتبقاش عارف ولا تشتغل زي ما كنت تشتغل في مصر. وما اعرفش ايه تجربه اهلك يعني, بس انا شفت حاجه زي كده كتير هنا. ماي Of اكسبيرينس كانت course, هنا كده yeah. برضو, ان انا خدت وقت كتير جدا عقبال ما اعرف الاقي شغل, عشان كل الحاجات اللي عملتها في مصر ولا كانها اصلا considered باي شكل من الاشكال. كندا بشعه في Okay, الموضوع and ده. so what do you do? I'm sorry, remind me. انا بشتغل في communications برضو. had Okay. like my bachelor's mass communication in Egypt, وبعد كده عملت masters in communications برضو في سايمون فريزر في كندا. Okay, yeah. وبعدين اشتغلت في ريسيرش بعديها في جوه الجامعه, عشان ما كنتش لاقي اي حاجه كوميونيكيشنز لمده مثلا ما اعرفش قد ايه, سنتين مثلا ولا حاجه زي كده. Okay. كل ما حد يعني اتقال لي كذا مره في فريندلي واي ان هو انت كل الاكسبيرينس بتاعتك كلها في مصر. اشتغلت 5 سنين في مصر في كوميونيكيشن بوزيشنز وماركتنج وبتاع. فكان بالنسبه لهم اللي هو لا, حاول تجيب حاجات ليها علاقه بكندا اكتر عشان تجيب شغل. وده اللي حصل فعلا. عملت زي internships, volunteer work و stuff like that, وده ساعد جدا. I got a communications job. بس لما فكرت بقى اللي هو انا معايا bachelor's وماسترز واكسبيرينس, فحد كمان لسه بقى ما عندوش نفس الحاجات دي وداخل بلد جديده وبيخلف ويتجوز وخلف وبيبدا كل الحاجات دي, فاللي اهلي طبعا عملوه والناس في الوقت ده بيعملوه بيبقى حاجه صعبه جدا, وهي اكيد زي ما انت قلتي. It's insane. yeah
بس في نفس الوقت هرجع يعني هرجع لك انت بقى، اللي انت عملتيه برضه is insane in one way or the other، انه اكيد اسهل بكتير طبعا، لان you have يعني مش عارف privileges او حاجات كتير بتساعدك ان انت of تعرفي ترجعي course. مصر تبقي في مكانه معينه. بس it's still insane انه آم، مرحله الاندماج اللي هو ترجعي وتعرفي خلاص تتاقلمي وتساتل ده. I'm really interested ان اعرف امتى وصلتي للبوينت دي. هو انا وصلت. انت لسه هناك ها؟ 7 سنين. um, it depends على what exactly you mean by اندماج. علشان كاندماج مع for lack of better words المجتمع، دي حاجة. واندماج مع يعني نفسي and coming to terms with who I am in this space, this is something super ongoing. لكن مم. when it comes to اندماج مع المجتمع، لا دي حصلت actually بسرعة جدا. I didn't struggle with it. Yeah, I didn't struggle with it خالص. أنا what I struggled with was الاندماج مع البubble, and that's actually the other layer of it because مم. I came in and to live comfortably I needed to live within that bubble, to live a lifestyle where أنا هبقى مرتاحة وأنا نازلة أتمشى في الشارع، وأنا هبقى مرتاحة. أنا طبعا أنا بأجر هنا، مش قاعدة في بيت أهلي. مم. Part of that is because I mean one of them is دور أرضي وضلمة وأنا بحب الشمس. And the other one is in an area أنا عيلة أبويا من الظاهر. أنا بعشق المنطقة دي، مم. بعشقها. I love it and it جميل. feels like home. وبنزل أتمشى فيها من العباسية لغاية الفجالة كده وكل واو. الحتت اللي في النص، بعشقها. أنا مرة سافرت اسكندرية and I had a really bad experience before I moved here. مم. ورجعت تاني، نزلت رمسيس السنة اللي فاتت مصر واتمشيت من المحطة لغاية العباسية. I'm like ببوس تراب أرض القاهرة والمنطقة دي where I feel so safe and so at home، عكس my experience مثلا في اسكندرية. مع مم. كامل احترامي للشعب الاسكندراني، بس I just personally had a bad experience. اوكي. فأنا بعشق الحتة دي and I wanted to go live there. واحنا عندنا شقة هناك والدنيا لطيفة وجميلة وفلة. But I was in this weird space where I'm living the life of the bubble. And I'm not sure if you know what I mean when I say the bubble. I assume that you do. I do، Um, بس I would love ان انت expand اكتر على what is the bubble بالنسبة لك. sure. So the bubble is the slice of society, like the upper echelons of Kyrene society, and the people who live. في ناس بتقول إن عندك مصر وعندك Egypt. يجي اللي هي بيتكلموا عربي بالاكسنت. ايوه انا منهم، بس انا كنت بتكلم عربي. انا جايه بس بتكلم انت عربي اصلا احسن مع مما بتكلمه دلوقتي. yes right. It's gotten worse after I've lived واو. here, which is insane بالنسبة لي. لا انا Um, I'm not referring كمان ليكي انا، يعني انت اصلا كنت عايش طول حياتك في كندا، بس في من جوه البابل بتاعت الناس اللي هم طول حياتهم جوه مصر بس العربي بتاعهم باكسنت كده شويه. yes. قيس على ده a lot of other things when it comes to lifestyle, when it comes to how people live and think and carry themselves and the world within which they operate. It's very مم. different. ودي كانت صدمتي actually to dive into that world and into that bubble. بس I had to علشان هي one, it was the world that I worked in, and right. it was the world that I had to be tossed into by virtue of the language as well. I'm an editor. مم. This is the world that I got tossed into, and I'm very grateful for it because قدرت أتعرف على البلد بالتدريج من حتة where I felt comfortable مم. مع ناس where I wouldn't be a sore thumb بالنسبة لهم. أنا برضو لسه صح. جاية يعني. صح. فبالنسبة لهم أنا شبههم قوي، وغريبة أصلا من كتر ما أنا بتكلم عربي وعارفة الدنيا هنا يعني كمصر it's بقى more than Egypt. right. okay. ف this was great in that يعني اتأقلمت بالتدريج. لكن أنا بيت أبويا في الظاهر وكان نفسي أروح أقعد هناك، وكنا خلاص وهنشطب الشقة ويلا ومش عارف إيه. Um, and I unfortunately had to come to terms with the reality إنه the lifestyle I was living, and by the lifestyle I mean إنه you're at work and you're at work related events and you're going and coming ومش عارف إيه until مش مم. عارف الساعة كام الصبح والدنيا زحمة بقى، ويعني دنيتي كانت زحمة ومليانة and it was amazing.
بس انا مش هقدر ادخل الدار الساعه 4 الصبح. بالظبط. مش هيحصل. مش هيحصل. وهي عمارة عيلة، وانا عمامي يعني ربنا يخليهم كتار حبايبي. واحنا عيلة كبيرة جدا. ففي الاحتواء العائلي اللي هو انت ابوكي مش هنا فاحنا في مقام ابوكي اه وعايزين نحبك وان مش اه عارف ايه. But the world that I come from and the way that my parents raised me and the community within which they raised me is very different than the expectation here. فحتى لو أهلي بيحاولوا يحبوني in the way that they feel is necessary، مش هيبقى ده نفس اللي أنا متعودة عليه في بيت أبويا اللي هم طبعا. they're trying to emulate. فكان هيبقى فيه فرق. مش هقول لك فرق ثقافات، فرق تفكير، فرق أولويات، فرق شخصيات، فرق حاجات كتير قوي. um, كلاشز اكيد كتير، وهتكلاشوا كتير بسبب الموضوع ده. جدا. وبسبب ده كنت هخسر الناس اللي انا رايحه عشان بحبهم. امم. عشان انا برضو مش سهله يعني. انا يعني انا هرحب بالحب والاحضان لليميت، وبعد كده هيبقى في باوندري وايت جيرل سيستم. فشخ كده يا فندم. ايوه. سوري، وهنقفل الباب مش هينفع. ايوه. um, ف this بالنسبه لي كانت من اكبر الصدمات. كنت بتقول انه اتاقلمت ازاي. انا اتاقلمت على البابل relatively quickly بغض النظر عن how I feel about it. How I feel about it is very different. مهم. بس اتأقلمت عليها علشان هي كانت شبه الدنيا اللي أنا جاية منها. ف it felt very comfortable and familiar. ويلا I know how to be myself sorry within this space. لكن الصدمة بالنسبة لي what I struggle إن أنا أتأقلم معاه إنه الأماكن اللي هي زي الظاهر اللي أنا بحس إن هي this is home بالنسبة لي مهم. I was too white for it. right. I couldn't call this space home because I'm coming in from مش عشان بتكلم عربي كويس وعارفه اندمج. وانا كنت بتقال عليا انت بنت بلد فشخ، ماشي تمام على راسي من فوق. بس the way that I see the world is still white because I was raised white. And I say white as in just جاي من بره. western. انا western westernized كمان، يعني westernized. من ناحيه انه I'm مصريه وكل حاجه، لكن who I became as a result of the way that I was raised and where I was raised is not نفس الاكسبيرينس بتاعت اي بنت عايشه في مصر عادي. يعني even in the bubble I'm coming in from a different background, and so this clashed جدا مع الاماكن اللي انا بحبها قوي. and مهم. I couldn't call these places home. ودي بقى انا لسه بحاول اتاقلم معاها اصلا. آه، عشان دي حسيتها كانها غدر كده يعني. it was very personal. لا بس it's a really good point ان هو ان الواحد يكون واعي بالحتة دي، واعي بان هو يعني انت من مصر ومن يعني technically من المنطقة دي، بس at the same time انت الاكسبيرينس بتاعتك كلها بتقول عكس كده. فما ينفعش مرة واحدة تخش وتقول انا المكان ده بتاعي زي ما هو بتاع اي حد تاني. أيوة. and you can't change the space and the people in the space. طبعا. And this was a really important and very quick lesson that I learned. في ناس كتير قوي بتحس انه، وفي ناس كتير بتيجي من بره مصر and people who are non-Egyptians بيجوا واللي هو ايه ده، لا لازم نغير مش عارف ايه، لازم نغير مش عارف ايه. حبيبي لا، انت اللي داخل على المكان تحترم the ecosystem of the space. الظاهر والمناطق دي ليها ايكو سيستم معينه. طبعا. انا عشت في المعادي وفي الزمالك وفي مصر الجديده، وكل واحده من دول برضو ليها ايكو سيستم معينه. مهم. انت تتاقلم الى حد ما, and even if you stand out a little bit that's fine, but you're not going to come in here and change the way that this ecosystem operates. انت مين يا مان؟ معلش مش طبعا. هينفع. الناس بتيجي بطموحات واحلام كبيره جدا based عن الحياه بتاعتهم بره. yes yes. وما اقدرش الومهم لانه برضو يعني الناس غصب عنها دي، يعني بتحتاج وقت زي ما انت احتاجتي وقت اكيد عشان تعرفي وتفهمي الدنيا ماشيه ازاي في مصر، زي ما انا بالظبط. بحتاج وقت عشان اعرف افهم الدنيا هنا ماشيه ازاي في كندا. بس البوينت بتاعت البابلز مهمه جدا جدا بالنسبه لي كمان، لانه انا وانا كنت عايش في مصر كنت واخد بالي ان انا عايش في بابل اكيد، لانه upper middle class عايش في مصر الجديده اكيد، يعني انت واخد بالك من الدنيا ماشيه ازاي. yeah. لكن لما جيت هنا في كندا الموضوع ده ابتديت افكر فيه اكتر، لانه كنت بتكلم مثلا مره مع بنت خالتي، فهي كنت خدت بقى قرار ان انا خلاص انا يعني قاعد هنا. انا جيت انا اول سنه قلت بس اول سنتين ادرس. حتى كنت عامل دبل ديجري كده، فاللي هو كنت رايح كندا سنه والصين سنه، فحصل كورونا في وسط الصين yeah. وكده، فاضطريت ارجع تاني على كندا فما كملتش اوكي اوكي. الكارثه دي. damn.
damn okay. فلما خلصت بقى الماسترز قررت ان انا يعني it feels nice here، عايز اكمل، عايز ابقى اهاجر بقى رسمي. فكنت بتكلم مثلا مع بنت خالتي فبتقولي ليه ومش ليه، وطب ما تعالى هنا في مصر احنا كلنا عايشين، يعني كل واحد عايش في بابل، بيعرف يعمل اللي هو عايزه، بينبسط بالشكل اللي هو عايزه، وبيحافظ على كل حاجة وبيخرج مع أصحابه. وحسيتها ساعتها إنه قلت لها يعني الموضوع ده إن هو هنا في كندا بابلز كتير جدا برضو، يعني كل حتة في العالم في بابلز الناس عايشة فيها. بس م- قد إيه البابل كبيرة أو صغيرة؟ أنا حسيت في مصر إن البابل اللي أنا كنت عايش فيها كانت صغيرة جدا، أو البابل اللي أنا عملتها ناس كانت صغيرة. أم، وخروج منها صعب جدا زي ما أنتي بتقولي كده، عكس هنا. You have to اتليست be very intentional. ايه ده؟ You have to be very intentional very لما تخرج من intentional. البابل. عكس في كندا as you were saying absolutely. عكس في كندا، او على الاقل في يعني لو حاولت بشكل بسيط ان انت تخرج من بابل تخش بابل تانية، الموضوع بسيط واسهل. وده حسسني بشكل او باخر ان انا اوريدي يعني مندمج مع المجتمع، او مش مندمج، بتفاعل مع المجتمع اكتر ما انا كنت بتفاعل مع المجتمع في مصر، اللي هو انا منه وفاهمه وعارفه، بس كده كده في الاخر بلمت نفسي عشان احافظ على الستاندرد اللي هو مناسب وبيخلي الحياة احسن في مصر، مع انها مش احسن قوي، Yeah. بس يعني ايه بيحافظ على الدنيا كده سنة. Yeah. أم ف I'm interested ان انا اعرف هل انت، لانه I can sense كده ان انت بتحاولي تعملي حاجات الناس اللي في البابل مش بيعملوها. آه، اللي هي شوية. حاجات اللي هي بالظبط ان انا ممكن لما ارجع دلوقتي مصر هبقى بعملها، وانا ما كنت في مصر ما كنتش افكر ابدا اعملها. يعني اماكن كتير زي المناطق أيوة. الشعبيه اللي هو انا كنت اروح اعمل ايه هناك، ولا هقضي وقتي هناك ليه؟ انا عايز اروح اقعد في مش عارف تيفلي او في الكافيه بتشيش تقعد مع اصحابك. اللي هو ما يعادل Tim Hortons by the way and whatever other place you're gonna go to هتشيش فيه in Canada عشان كندا أصلا مليانة قهاوي فهي. ده في ميسيساجا عندكم، مش في فانكوفر هنا. sorry. sorry. مش الموضوع ده ميسيساجا بيحز غير فيا. الصراحة. الموضوع ده مش سهل خالص هنا ما فيش. فانكوفر الارب كوميونيتي اصغر بكتير، مش زي Oh, that's very true. You're right. You have a very high Asian density on the grid, as يس. far as I remember. I've been to Vancouver only once, but it was very evident. It was really cool. ساوث ايست But yeah, ايجن Mississauga. فوق 30% تقريبا. Ah, okay. I think Yeah. Mississauga has the highest population of Egyptians عايشين برا مصر. واو، اكتر من نيويورك. I was researching this recently. It's I think the highest or the second highest بالكتير. واو. That's really interesting. Oh, oh, oh. Oh, it doesn't even catch your attention anymore if you're walking around and hear someone speaking مش بس عربي مصري. You're like شكرا. هو انا اه. اعرفه ولا ما اعرفوش؟ تمام عادي نكمل. الحمد لله. That's really interesting لانه انا ما رحتش ميسيساجا، بس رحت تورونتو. ولما رحت تورونتو حسيت قد ايه يعني في كوميونتي عرب اكبر. لما رحت مونتريال حسيت كوميونتي العرب اكتر. كنت عايز اروح ميسيساجا جدا عشان اشوف بس الدنيا كده، بس انا I'm curious حتى اعرف لو تعرفي تشرحي الكوميونتي. حاجه صعبه جدا ان هي تعمليها، بس يعني تديني كده نبذه عن الكوميونتي هناك ازاي، لان انا بحسه عامل زي عارفه الفيسبوك جروب كده اسمها ايجي كان المصريين في كندا. عارفة yes I don't use Facebook often but I think I'm on that group. هي جروب مشهوره قوي، انا كنت عليها زمان قوي، يعني ما زلت عليها، بس كل فتره كده بتطلع لي. بحسها كده ايه، بحسها ميسيساجا، يمكن اكون غلط، بس بحسها كده اندماج ل 500 الف مصري مع بعض. عندهم افكار مختلفه جدا واخرين يتخانقوا كل يوم. هم بيعملوا كده على الجروب، ما اعرفش بقى اه ميسيساجا بيعملوا كده ولا لا. I think كل groups المصريين اللي عايشين برا there are a couple of other Egyptians abroad groups برضو that I'm on كلهم كده كلهم كده. um, Bus, I can't speak for all of Mississauga because أصلا أنت you brought up a point that's really interesting, the bubble Mhm. community even abroad عشان I never felt this bubble reality for lack of better terms. I never felt this until I got here. I اوكي. wasn't aware of bubbles until I got here. عشان هنا الفرق شاسع. مم. هنا it's يعني there is the bubble and there is not the bubble and there are the couple of people who are stuck in between mini bubble يعني رجل هنا ورجل هناك. مم. But there are bubbles of people. I didn't feel that in Canada. I didn't feel like it was very prevalent or at least it wasn't tangible بالنسبة لي. Um,
and I felt like you could like sway in and out of your, like you were saying, you could sway in and out of your bubble and into other bubbles. With Dunya was very بسهولة. fluid كده. Yeah. Yeah. So I didn't notice this until I got here, and I found it very interesting that you were talking about that because I didn't see Canada that way. So that as a preface, I don't know if I can speak to Mississauga as a community, because now that I'm thinking about it, you got me thinking that within the Mississauga Egyptian community, there are little pockets, aslan. Okay. And each pocket looks different. And you can't even say, like, for example, and in my experience, you have the Coptic diaspora bubble. Okay. There's a huge Coptic Big. community in Mississauga, huge. Wow. وجواهم أصلا pockets. Okay. There are pockets within the pockets within the pockets, لما بتقولي والموضوع pockets واسع. as in يعني ممكن تديني example ان هما ازاي pocket جوه pocket كده؟ يعني مثلا you have the, you know, capital C Coptic community, for lack of better terms, اللي هو the Coptic community كل بوط Mississauga. Okay. Actually أوسع من Mississauga شوية هم يعني كتير, بس let's stick to Mississauga for now. You have the Coptic community. بس within them are communities. الكوميونتي اللي بيتجمع في المكان الفلاني، او الكوميونتي اللي ماشي يعني بيعمل النشاط الفلاني، فدول مع بعض. او الكوميونتي اللي اصلا يعرف بعض من شبرا من الثمانينات، فهم اتجمعوا كلهم بقوا في مش عارف ايه، فدول بقوا a small community of people. Okay. عندك the ones who grew up the ones اللي هاجروا الخليج مثلا قبل ما يجوا كندا، فدول برضو they're their own sub community. Okay. Yeah. So within the capital C community, which is just essentially مش هقول لك gathering of people, بس الناس دول with their title as Coptic Egyptians living in Mississauga, within them there are small sub communities. So أنا technically أعتبر جزء منهم. But there are so many pockets and mini communities of them. أنا كنت بختلط بيهم من بعيد لبعيد. And these guys are أصلا, as the capital C community, are within a bigger picture community اسمه المصريين that are in Canada. And then you have المهندسين المصريين that are in Canada. And then you have الصيادلة المصريين who are in Canada. And يعني there are pockets within pockets within pockets على حسب انت مين. And I never really saw it that way until we started having this conversation. So I'm thinking with you on the fly here. The diaspora community in Mississauga is fascinating insofar as I've experienced it, because you have, to me, I see it as you have kind of three segments of society and of Egyptians in Mississauga. You have the Egyptians who left, and they're like, I want nothing to do with this anymore. They integrated into left Egypt يعني. Sorry. Yes, left Egypt. And they're like, وكسر وراها قلة, basically. Like, I want nothing to do with this anymore. Yeah, خلاص. I don't want anything to do with this. I don't want to associate with anything to do with Egypt anymore. خلاص. And they ابني بقى integrated. توماس وبنتي جينيفر، وشوف بقى ازاي هتقرب من البيض. هي دي. And so these people are fascinating because they're not really plugged into the communities للدرجة, or if they are, they're plugged into it in a way that's very من بعيد كده. And they want nothing to do with other Egyptians. Also, what I'm saying may come off as like sweeping generalizations, but at the end of the day, all I can do is sweepingly generalize because يعني احنا كتير قوي على فكرة. بالظبط. احنا كتير جوه ميسيساغا واضح. أيوة. But this is just my perspective from my experience of those 20 years. Of those 20 years, I lived more than half of them in Mississauga. وقبلهم كانوا أتوبكو فمش فرقتي. So there are these people, and a lot of times their perspectives of Egypt are very نضارة سودا, to put it that way. And they're خلاص, they've moved on from that, and their kids دلوقتي are growing up with a sense of almost crisis of like هو أنا مصري
او انا لا انا ماليش في المصريين، انا ماليش في المجتمع ده، بس انا فيا منهم. and I actually have مسلسل someone رامي يعني. who بص let's not get into مسلسل رامي، عشان المسلسل ده بيستفزني بطرق مش طبيعية. المسلسل ده غريب. يعني انا كنت عايزة امسكه من زمارة رقبته، بس ما علينا. ما علينا. اتمنى ما تكونيش Perhaps شفتي a السيزون الجديد conversation كمان، for a عشان later السيزون day. الجديد بشع. I only saw season 1 and I pushed through it بالعافية. And I had a lot of feelings. I had a lot of opinions. And I'm not normally that person خالص. I'm normally like, okay, this was good. Okay, this sucked. وانا بتفرجش على حاجات كتير اصلا. بس لا، ده قوم فيا. ده حاجات كتير، ما علينا. اوكي. مش هقلب عليك المواجع. لا بلاش. وعليك باي ذا واي. أب- ما هي هتتقلب عليا انا، هتطلع عليك. انا حسيته انترستنج بصراحه، بس لما دخل في سيزونز بعد كده ما عجبنيش قد اول سيزون. واجان this is يعني the interesting part ان احنا experiences مختلفه جدا من ناحيه الهجره والحياه بره مصر وكده. من ماي او اول امبريشن بس ليا في السريع كده ان هو كان واو representation. يا حد بيتكلم عن المصري والاكسبيرينس بتاعته في الحته دي اللي انا مش فاهمها اصلا، ولا عارف هو بيعاني بايه. بس كفايه، بس فاهم قصدي اللي هو. واظن Yes. الجنريشنز اللي قبل كده حتى كمان لما ممكن يكون مثلا جنريشن بتاع اهلك او اللي قبليهم حتى بيتعاملوا، ممكن يعني بيتعاملوا مع الحاجات دي ان هو مش رامي تحديدا بس اي ريبرزنتيشن احسن من اللي قبليه بيبقى اللي هو بيتقابل بامبريشن كده اللي هو واو اخيرا حد بيحاول يعمل حاجه مختلفه. بعد كده بقى الدنيا Yes. So تفلت منه خالص يعني. in the second season, اه سكند وثيرد يعني مش فلتت منه، بس كده there's a هتحس ان في third. بقى المشاكل اكتر بالنسبه لي على الاقل يعني. Okay, هو أنا بالنسبة لي it was in the first season right away. At the واو. beginning, I was like, yes, بالظبط, yes, representation, yes. This is such a golden opportunity to be able to actually speak on behalf of the experience. And it's such a niche experience. The diaspora experience as an Egyptian is so niche. And it brings together so many different things. And so you've been given such an incredible opportunity and essentially a megaphone. And I say all of this without being privy to the details of the writing and the production and the direction and the production house عايز ايه ومش عارف مين عايز ايه. So there's a lot that goes on like in the writing room and behind the scenes وكلام كده that انا ما اقدرش الومهم عليه. So that's my disclaimer. بعد كده بقى, you've been given a golden opportunity and you've been given the opportunity also, and something he did that I loved is that he integrated Arabic into it. He had English, Arabic, and French, which I thought was اه amazing. It reminded me of The Kite Runner. And when I read The Kite اه Runner, um, it used words and then put their description or their translation or what they're supposed to mean in context, which I thought was brilliant. Like, yalla, yes, somebody's doing this للمصريين, مش بس العرب, للمصريين. Brilliant. And then, yeah, fandom, you bought into every single stereotype about Egyptians living abroad and about Egyptians عامة and about Arab, and you popped some steroids into it, tossed some sex into it, and yalla, let's go. Like, what are you doing? What are you doing? I'm sorry. لا لا I انا اللي didn't want to فتحت get it. الموضوع بس anyway. I didn't want to get into this. لا لا sorry. So no, it's fine for your sake, really. So I felt like it was a very selective representation that played into the stereotypes rather than address the stereotypes, which I feel like is a very missed opportunity. فهمت قصدك. Because yes, the stereotypes are there. Hit them on the head. Talk about them. Don't play into them. لازم اقول انه I agree when يعني لما تقولي الحته دي فعلا I agree. بس لازم اعترف ان في حاجات at least من البرسبكتيف بتاعي اللي هو مش second generation Egyptian او اي واحد بيبقى second generation وواحد بيبقى first generation. انت تعتبري second generation صح او what? أنا أعتبر first generation عشان أنا first هاجرت. generation. فانا أختي كده تعتبر اعتبر second generation because she was born there and they're your first gen. first generation. Okay. Anyway regardless That's okay. ان في stereotypes اتفتحت او مش stereotypes، في
تابوز اتفتحت في المسلسل هي ما اتفتحتش قبل كده. وكان في بقى مشكله البالانس ما بين انه هتضر الكوميونتي ازاي او هتساعد الكوميونتي ازاي. بس انا حسيته انترستنج. كان في حاجات في اتليست في سيزون 1 conversations تفتح لاول مره عن المسلمين، العرب المهاجرين، ما اتفتحتش قبل كده. الحاجات اللي كان عملها عن عمه، الحاجات اللي مش عايز احط سبويلرز لو حد يعني ما اتفرجش، بس فاهم قصدي. كان في yeah. دي كانت انترستنج بالنسبه لي. لو اتفرجت على سيزون 2 هتلاقي اكتر بقى من اللي انت بتقوليه ده لغايه ما خلاص هتبقي مش قادره. لا لا فما لا تتفرجيش لا على بتهزر. Okay. So yes, it did put a lot of things out there, and there was one episode بالنسبة لي that was absolute gold because it touched on a topic that nobody touches on خالص. Without any spoilers, the mom episode. ده مين؟ So the mom episode, اه يس. brilliant, brilliant. And I love that he allowed room for these conversations. But I think that also when you create something that allows space for conversation, what you bring to that conversation matters just as much as the fact that you're having a conversation. مهم. Does that make sense? لا فاهمك. So I feel like he opened the platform for it, but he did so while bringing in a voice that echoed a lot of stereotypical perspectives. So yes, to putting things on the table that otherwise would not have been put on the table. That was great. Do it justice, بقى. Do it ظبط. justice. Don't play into it, because at this point, what have you added to the conversation? Right. What have you done for the conversation? And حتى لو مثلا حاجات زي Uncle episode without spoilers, yes, تمام, بس how are you handling it? مم. How are you writing it? How are you playing it out? What are you saying and why? فهمت قصدي. معلم. لا I understand with حاجه برضو احنا او الناس اللي زي اللي هم اتولدوا في مصر وعاشوا طول حياتهم في مصر وبيتعاملوا مع الميديا الأجنبية بشكل مختلف تماما عن الناس اللي زيك اللي هم اتولدوا في أو عاشوا طول حياتهم في الوست. أنا ما أدركتش برضو الموضوع ده، ما أدركتش المشاكل بتاعت الحاجات دي غير لما بقيت هنا، غير لما أنا بقيت في البوزيشن ده اللي بيخليني أفهم يعني إيه فيلم علاء الدين في مشاكل كتير جدا انا مش بقتش قادر استحملها. Yes. عكس زمان علاء الدين Yeah. والبساط السحري وعادي يعني ايه المشكله، اكيد ده مش احنا يعني كده كده، ده احنا عارفين ان احنا بنمثل يعني وكل الكلام ده. بس لما جيت هنا وفهمت من العرب اللي عايشين هنا ازاي هم صغيرين علاء الدين ده كان الناس يعني بتتريق عليهم بسببه. Mm, فهمت yeah. مع معنى اللي انت بتقوليه ده، اللي هو هتعمل ايه بقى لما تاخد الاوبورتونيتي دي ويبقى عندك طريقه تتكلم بيها Yeah. عننا. Yeah. عشان Yeah. كده هو Sorry. Sorry, I completely took you on a tangent. لا انا اللي فتحت الموضوع، بس انا حابب اعرف يعني، حابب ارجع اكتر برضو لميسيساجا علشان كمان I'm interested اعرف هل هو ميسيساجا بالنسبه لك it's a home، هل هو المكان اللي خلاص انت سوري انت عشت طول حياتك في ميسيساجا ولا في حته تانية وبعدين نقلت ميسيساجا؟ هي بس ساجا ان توبوكو، بس الفرق ما بينهم 3 خطوات مثلا ما بين where I was living in اوكي Etobicoke and Mississauga. هم لازق في بعض، فهي ماشيها Mississauga. واحد يعني Yeah. فبتعتبريها a home؟ I love that you said a home and not home. because you can't Because have those are many. very different Yeah. things. Um, that's a tough question. Even though I know I'm going to get asked this question anytime I talk to anyone about this stuff, but it's still a tough question. Um, Mississauga feels like home because, or like a home because it's familiar. Mhm. It's familiar. It's the space where I've lived a sizable portion of my life. It's 20 years. Mississauga is where my family is, where my parents and my sister are. And so that sense of familiarity, it's a fun word, is is homey to me. But is it the place where I feel like I am at home? Mm. في بيت أهلي برا بيت أهلي لا. اوكي. ممكن اسال ليه بتحس ان انت مش at home او if it's something you can explain يعني. Let me see if I can put words to it. I think there's بالنسبة لي there's almost
a coldness or a dryness or a blandness. Despite Mississauga having one of the most active Egyptian diaspora communities, and despite it being like for a suburb, it's actually pretty lively. But walking down the streets and بحس of almost a dissociation, because it feels like this was home to me at some point, but it is not home for me now. This was home to a former version of myself that I've outgrown as I've grown up. And this is no longer a space where I am fully in my own skin. I'm sometimes putting on a skin that isn't mine, or that used to be mine زمان and that I've let go of, but isn't mine anymore in that space. description رائع بالمناسبة بجد. It's an amazing بجد, I was just gonna ask if that made any sense. complete sense. لأنه يعني أتمنى لو حد بيسمع يبقى يعني يبقى فاهم بالظبط. لو حد الانجليش بتاعه مش قد كده بس يبقى فاهم نوعا ما اللي انت بتقوليه بالظبط بيرمز لايه. لان هو بيفكرنا بانه ما ينفعش ان يعني مش معنى ان انا من مصر او ان انا من كندا او ان انا من اي مكان معين او انا من القاهره خلاص يبقى انا لازم طول حياتي انا جزء من المكان ده. انا ممكن اتحرك ومبقاش، والفيرجن بتاعتي دي أيوة. بقتش يعني خلاص بقتش الفيرجن اللي انا شغال بيها دلوقتي، هي فيرجن قديمه وخلصت. أيوة. وعشان كده Yeah. بقول ما بقاش ده description. الفيرجن المناسب anymore ليا. بالظبط. يعني كل واحد at some point in your life في الحاجات المناسبة ليك أيا كانت إيه، وخلاص you change and you grow. بقى اللي كان مناسب بالنسبة لك ما بقاش مناسب بالنسبة لك، ما بقاش شبهك، ما بقاش أنت. فأنت بتقلعه essentially and you move forward and you put on whatever it is that suits you at the time. السؤال People are dynamic ultimately. بالظبط. بس السؤال هنا هل كان صعب انك تحسي انك تعملي ترانزيشن ده، او ولا ما حسيتيش اصلا بالترانزيشن اللي هو خلاص دي فيرجن بتاعتي بتاعت الساجا وخلصت وفي فيرجن جديده؟ ما حسيتش That's ما good. حسيتش خالص. Um, so when I moved here 7 years ago, and I'd go back maybe roughly once a year, once every 9 months حاجة كده، وأهلي بيجوا فبنتبادل. And every time I'd go back, I'd feel like something felt off. طبعا كل ده بره بيت أهلي، عشان جوه البيت it's something else. ده بيتك في الأول وفي الآخر. طبعا. But something would feel off, and only recently have I been able to put words to it. يعني أنا كنت ببقى حاسة إنه أنا موجودة وهناك ويلا ونشوف ناس ونعمل ونسوي وتمام، مبسوطة قشطة تمام. It's fun, it's good to catch up with people وبتاع، بس ببقى حاسة إنه في حاجة off، في حاجة مش 100%. يعني ببقى مستنية إنه هبقى حاسة بال 100% ده لما أرجع للحياة اللي أنا بنيتها لنفسي هنا. فاهم قصدك. علشان الحياة اللي أنا كنت بنيها لنفسي هناك هي اللي أنا برجع لها. مش بروح هناك وببني لنفسي حياة جديدة، ومش بروح هناك وبغير حياتي اللي هناك عشان تبقى شبه حياتي اللي هنا. اوكي. فأنا رايحة على حياة كانت مبنية وأنا سبتها. مثلا أنا سبتها في 2015، برجع لها في 2017 وكأنها بالنسبة لي وقفت في 2015، المفروض خلاص هتكمل، لكن في جاب سنة هنا المفروض يعني نكاتش اب لبعض، ما بيحصلش. فأنا برجع كنت بتعامل مع أصحابي اللي هو أنت فلان فيرجن 2015، وهو عدى عليه 5 سنين واتغير. طبعا. فأنا حاسة إنه also ده بيحصل بالعكس. لما المصريين بيبقوا عايشين بره أو اللي هاجروا زمان بيرجعوا، او قبل حتى ما بيرجعوا بيتعاملوا مع مصر على اساس ان هي وقفت في السنه اللي هم هاجروا فيها. يعني بالنسبه كتير قوي 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 من المصريين اللي عايشين بره، احنا كنا بنتكلم على المصريين بتوع ميسيساجا، في اللي سابوا يعني كسروا وراها قله وخلاص مش عايزين اي حاجه، وفي اللي ما سابوش مصر اساسا وجايين بالعادات والتقاليد والفسيخ والكل كله 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 ما اتغيرناش خالص، ولا كأننا عايشين في المكان اللي احنا عايشين فيه. وبنتذمر على المكان اللي احنا عايشين فيه احيانا علشان هو مش شبه المكان اللي احنا جينا منه. ف those are two very opposite extremes. And then you have the ones who are
ايوه يس مصر تحيا مصر حلوه يا بلدي وبيطلع العلم بقى وهي وهنشجع وبتاع. يعني انت تعرف اي حاجه عن اللي بيحصل على ارض الواقع؟ لا. مفيش. ليه؟ I make fun of these I make fun of these people all the time because I was one of them. And it took me so long to make my peace with the fact that I was one of them. Um, because مصر بالنسبة لهم يعني احنا مشينا في 96 وكتير قوي من الشعب ده actually هاجر في ظروف شبهي. Growing up أو they're still young وهاجروا في الثمانينات وأوائل التسعينات. مهم. um, وبالنسبة لهم مصر تطورها انتهى في 95 في شبرا. مهم. تفهمش ليه في شبرا، بس هي خلصت في شبرا وما ما وسعتش اكتر من شبرا كده. كانت ما هاب حدش راح مصر كبير يعني. الجديده مثلا. ايوه يلا 95 في شبرا. وكل اللي احنا بنعرفه عن البلد بيبقى جاي من البوب كلتشر والافلام ومش عارف ايه. مهم. ف we develop a caricaturized Egyptianness. وده بالنسبه لنا بيبقى مصر. بتبقى اغاني عمرو دياب وهشام عباس وحاجات التسعينات وايه ده الله. وبتبقى افريكانو وتيتو وكلم ماما وسهر الليالي we take all of this and we make it Egypt مم. بالنسبة لنا. ودي مصر اللي احنا بنبقى راجعين بندور عليها لما بنرجع. وانا صدمت. انا my biggest culture shock كان ان انا رجعت وما لقيتش مصر دي، عشان مصر دي doesn't exist. it existed في خيالي. it existed واو. في الدياسبورا community. it existed في الافلام. لكن على ارض الواقع انا مش هينفع انزل العب كوره مع العيال في الشارع زي حنان ترك في احلى الاوقات. مش هينفع لاسباب يطول شرحها بجد. مش هينفع. but I'll be damned if I didn't try. بس مش هينفع. بس ده اكزامبل رائع لان هو مش هينفع خالص. مش هينفع خالص. انا يا فندم كمصريه عشت كل حياتي بره مصر. مش مستوعبه انه اللي انا شايفاه في فيلم حين ميسره ده جزء كبير جدا من واقع ناس كتير جدا. لكن يا مان ده مش الواقع بتاعك. مم. معلش. مالكش انت دعوه انا بيه. مش هنزل مصر. ايوه يعني دي مش حياتي. دول مش المجتمع بتاعي. ولو مم. حاولت ابقى جزء من المجتمع ده ابقى هبله. طبعا. مش هينفع. And so you're saying, did you realize the change? No, because بالنسبة لي كندا وقفت في وقت معين. وانا I'm not يعني I don't watch movies made in Mississauga, you know. I don't consume Mississauga pop culture. If مم. you know, if anything, I was very sad when Hazel McCallion died. الست دي كانت سكرة قوي. بس بعيدا عن ده بعيدا عن ده like there's nothing you consume to bring you back into this space. And so بالنسبة لي Mississauga وقفت في 2015 بكل الناس اللي فيها بالمجتمعات اللي فيها بكل حاجة. فبرجع بتعامل معاها زي ما المصريين اللي عايشين بره بيرجعوا بيتعاملوا مع مصر كأنها شبرا في 95. مم. ويمكن الصدمة with Mississauga is a little less علشان it's not developing at the pace that Egypt is developing at. ومش بالطرق الغريبة that Masr is developing. Canada is a bit more slow and steady in that regard. مم. But you come back and eventually you realize that something feels off. تمام انا ما بقتش شبه اللي بيحصل ده واللي بيحصل ده ما بقاش شبهي مم. الاثنين. ف it starts to not feel like home anymore because home لازم يكون شبهك في الاول في الاخر ايا كان ده فين. فاهم قصدك. شرح رائع بجد لان انا ممكن تعكسيه يعني زي ما انت قلتي بالظبط على المصريين اللي عايشين بره. انا واحد منهم. ممكن الاكسبيرينس بتاعتي تبقى مختلفه بس eventually هي نفس الفكره من ناحيه ازاي تتعامل مع المكان اللي انت اصلا جاي منه. اظن بالنسبه لي مثلا الاختلاف هيبقى انه لا غصب عني لسه مصر مرتبط بيها من ناحيه الاخبار السوشيال ميديا الحاجات اللي بتشوفها الحاجات اللي بسمع عنها متابع ايه اللي بيحصل وهكذا. لكن ما زال في الحته بتاعت انه انا قبل ما انزل مصر السنه اللي فاتت كانت اول مره انزل من سنتين ونص. انا حاسس إني نازل على المجهول اللي هو يا جماعه مش عارف يعني انا متابع كل حاجه على الاخبار وكل حاجه بس انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه ولا الناس بتتكلم في ارض ايه الواقع شكلها عامله ازاي. بالظبط. وقعدت فاكر صحابي كان يعني ماي بيست فريندز كلهم من مصر يعني ما زلنا طبعا على تواصل طول الوقت.
بس كانوا عاملين زي حفله عشان في بيت واحد صاحبي لما رجعت، وكان رمضان ومش عارف ايه وناس كتير، وجمعنا كل اصحابنا. بس كلهم كانوا بيقولوا لي انت قاعد ساكت، انت بتبص لنا بس كده وما بتتكلمش. لان انا فعلا انا قاعد ساكت، انا عايز اعرف هو انا بستوعب. هو ايه الكلام اللي بيتقال اصلا، والتوبكس، عشان اخش فيها ولا ما اخشش فيها. لان انا فجأة مرة واحدة ادركت ان الفريم اوف ريفرنس بتاعي الاساس بتاعي اختلف اصلا. yes فما yes بقتش yes. ما بقتش عارف اللي هو، ما انا مش هجيب وانا في مصر اقوم قايل كلام عن حياتي في كندا الناس اللي في مصر ما لهاش اي علاقة بيه. عكس ما كنت بعمل yeah اول ما جيت كندا، ما كانش عندي فريم اوف ريفرنس لكندا، كان عندي كل فريم اوف ريفرنس لمصر. كنت yeah. اي حاجه اتكلم عن مصر، بدات طول الوقت بتكلم عن مصر، بس حاسس ان مع الوقت الدنيا قلت شويه، لان بقى عندي حياه established اكتر في كندا. yeah. بس مع كل الحاجات دي ابتديت ادرك ساعتها ان انا آم، يعني سواء بوعي او من غير وعي بدات اتعامل انه مصر السكندري طبعا، وكندا هي الاساس لان انا عايش فيها. yeah. لازم اتابع الاخبار واشوف الدنيا لان اهلي كلهم هناك واصحابي وكل الكلام ده. لكن عمرها ما هكون زي ما انا يعني كندا برضو بلد ممل، ما دي مشكله، بحاول اتابع الحاجات اللي بتحصل هنا بس. جدا يا لهوي. زي ما انت قلتي اتس بلاند كده، ما تحسي ما فيش توابل، ما فيش بهارات، ما فيش اي حاجه كده. اه عايز خالص كده تغيير، عايز اي خالص. حاجه، لا ما فيش. بس مع الوقت بقيت نفسي اللي هو مثلا ال... الانتخابات المحليه بتاعت فانكوفر، انت طب ايه اللي بيحصل ومين اللي هيكسب ومين مش هيكسب، وممكن انزل فولنتير مثلا واعمل دور نوكينج، اعدي على العمارات واخبط واقول لهم انتخبوا ده. حاجه انا مثلا اول سنه في كندا كنت مستحيل افكر اعملها، لانه كندا مم. دي كانت بالنسبه لي كده اللي هو انا جاي هنا زياره او جاي قاعد شويه، بس حتى لو قعدت 20 سنه عمرها ما تبقى هي الاساس. اختلف كل ده تماما في خلال دي امتى، دي خامس سنه ليا دلوقتي هنا. مم. ف from one sense احنا يعني احنا واجهين له عمله واحده بس، مع اختلاف yeah. الاكسبيرينس. فعشان كده بقول لك الكلام اللي انت قلتيه ده هو وصف دقيق جدا، ممكن يطبق على كذا حاجه يعني. And I love that. I love how you were talking about primary and secondary. مهم. بالنسبة لمصر وكندا علشان في ناس كتير قوي وانا منهم بيقعوا في الفخ بتاع ان هم they move somewhere else. بس حياتهم يعني هم physically في مكان تاني، حياتهم وكيانهم وروحهم وتفكيرهم واهتماماتهم وكله في المكان اللي هم كانوا جايين منه. فانت كده يا معلم مش عايش. ما ينفعش تعيش في بلدين في نفس الوقت. ما ينفعش. انا في الاول لما جيت I was very intent on staying very plugged into الحاجه اللي بتحصل في كندا، مع ان انا كنت اصلا نفسي امشي، بس يعني ما عليه. I was still very connected، مش عايزه اسيب الناس. I don't want to let go. مهم. وعايزه بس في نفس الوقت يعني مش هقعد اقضي كل ايامي اعرف فلان عمل ورحنا وسوينا وكاني كنت قاعده معاهم. صح. ما خلاص كده what you're doing is missing out on the life that you get to create for yourself in the new place that you're in. وفي ناس بتقعد سنين 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 عمرها مندمجة لسه وعايشة في المكان اللي هي كانت جاية منه، مش قادرة تسيبه، مش راضية تسيبه وتندمج في المكان اللي هي عايشة فيه. و I found that a lot of people who regardless انت رايح فين وجاي منين اوكي. it doesn't matter. If you don't let go of where you're coming from مش هتعرف تحب وتندمج في المكان اللي انت فيه. ده حقيقي. no matter what you do because انت بتتعامل مع المكان من كأنك تتعامل معاه من وراء ازاز مهم. كده. انك حاطط حوالين نفسك ازاز وبتتعامل معاه من بعيد، انت شايفه انت بتستوعبه لكن انت مش مش عايش شايف. فيه. بالظبط. you're not part of it. You need to break the glass and a lot of breaking that glass requires that you it sounds very dramatic and very sad to say let go of where you come from, but let go of trying to continue to live where you come from and start living where you live. صح. وهتلاقي انه الحاجات المهمة اللي انت محتاج يعني تجيبها معاك من المكان اللي انت جاي منه ايا كانت a couple of friendships على ان انت تتابع الاخبار from like من بعيد او ايا كان تمام. This will carry through with you but it cannot become محور حياتك ان انت ما زلت عايش في المكان اللي انت جيت منه or else هو انت جيت ليه. صح. and this goes in both directions. يعني كان كده بالنسبة لي وكده بالنسبة لناس كتير جم وحاولوا يقعدوا هنا وفشلوا ورجعوا تاني.
to Canada or to North America عامة. ونفس الكلام المصريين اللي هاجروا وسابوا مصر ومش راضيين يسيبوا مصر، فبالتالي شايفين المكان اللي هم فيه قبيح. بيعيش في عذاب بقى. لا، ايوه ايوه. وانا اعرف ناس كتير كده in the Egyptian community in Mississauga that I've experienced. مم. فهي مصر. I say this knowing انه انا from my perspective مصر جميلة، حقك تبقى عايز تتمسك بكذا وكذا وكذا، لكن انت خلاص هاجرت وفي حاجة خلتك تهاجر، مم. خلاص make peace with your decision. make peace with your forced decision. You were forced ان انت تهاجر، تمام. متمسك بالحاجات اللي ما زالت فيها، مش هقول لك ليه، بس كون ان انت متمسك بالحاجات اللي كانت فيها اللي انت بتحبها، انت كده بتعذب نفسك اكتر من ما انت already متعذب عشان انت اضطريت تهاجر. صح. Right? Because again الهجرة isn't always voluntary. Sometimes you're طبعا. forced to it. بس in either context if you don't let go انت بتعذب نفسك. ومن هنا بقى بتطلع بتلاقي الاغاني بتاعت الغربه، وتلاقي الواحد بقى مشغل اغنيه بيحب بلده وهو قاعد بقى بيعيط او بيتحزن. مشاعر اكيد طبعا كلها بتجيلنا كلنا، بس في نفس الوقت بتحس اللي هو انت يعني انت بتضرب نفسك بالنار، عمال تعذب في نفسك. طب وبعدين؟ طب هتعمل ايه؟ ايوه يعني انا بحس اني محظوظ ان انا في كندا او امريكا الشماليه عموما، انه آم، احساسك ناحيه كندا ان انت ممكن تاخد اقامه، تاخد جنسيه، وتبقى يعني كنت اقول بني ادم بتبقى مواطن بس انت كنتش بني ادم قبل كده. فرويد بيسلم عليك، تمام بقى شغل كده اتفضل. خالص. تبقى مواطن. عكس طبعا انت لو في خليج، فانت غصب عنك انت عارف انت في يوم من الايام هتمشي، فبتبتدي تتعامل. Yeah. فالموضوع ده ممكن يزيد جدا ان انت مش مينفعش تبقى جزء من المجتمع بشكل كامل. انت ليك حدود معينة هتقف عندها وشكرا على كده. هتبقى دايما بتفكر في العودة، تفكر في انه مصر وبلدي، وكمان انت بتبقى قريب، احنا بنبقى بعيد في كندا. فاللي هو بقى Yes. السنة الجاية يا جماعة بشوفكم ان شاء الله. معلش ايوه هتأخر عليكم، بس مش هعمل ايه، التذكرة ب 1200 $300 وبتاخد لها 21 ساعة. انا فاضي، مش هعرف. 21 ساعة من انت. فانكوفر. فانكوفر هي دي ميزة closer هو انت تورونتو بقى. بتستوب فين؟ لا ايوه، يعني مع مصر الطيران 12 ساعة دي بالظبط دايركت ولا صح. ولا مم. مم. ما انا يعني في الخطه كده انه يا اما بقى اشوف حاجه الناحيه دي، او يعني في تورونتو او مونتريال قدام بقى ان شاء الله. بس anyway، الموضوع ده فكرني كمان بالبودكاست بتاعتك. ممكن تقول لنا هل انت بتعملي بقى كل الكلام ده عشان تحطيه في البودكاست، فتقولي للناس انه يا جماعه المصريين اللي عايشين بره اللي جايين بقى يرجعوا يعيشوا مصر، استهدوا بقى بالله كده واحده واحده عشان هتعمل ايه؟ افهمكم ايه اللي يحصل. ده هدف البودكاست على ما يعني قد ما انا فهمت يعني، ولا غلط؟ بص هو the podcast is part of a bigger picture media plan عامة. بس the goal is to speak to المصريين اللي في الأول في الآخر إلى حد ما شبهي، اللي كانوا عايشين برا or اللي ما زالوا عايشين برا actually. مهم. Because the Egyptian diaspora has a very particular lens. يعني أنت شايف مصر مش زي الأجنبي ما هيشوف مصر، ومش زي المصري ما هيشوف مصر. أنت شايفها من زاوية mixed شوية. اوكي. Um, و انا اقول بس الاول a lot البودكاست of بتاعتك اسمها The Foreign Local صح؟ yes it's called the foreign local. The Foreign Local. بحط لينك في الديسكربشن لو حد عايز يتابعها. Thank you. It's awesome. So season one عامة I'm talking to Egyptians who grew up in North America and moved back. مهم. And I start by telling my own story, and then I have conversations just like this with Egyptians who grew up in North America specifically for season one and moved back. Season two, we're hoping to talk to people who lived in the Gulf and moved back. And like you were saying, it's a very different experience, so this should be very interesting. مم. But so the bigger picture intention is that المصريين who grew up abroad, and I'm very particular about it being grew up علشان if you grew up في مصر and then you left برضو نظرتك مختلفة. طبعا. علشان your formative years were spent في مصر, you gained very particular perceptions of the space.
بس if you grew up abroad as an Egyptian, the way you shaped your perception of مصر كان جاي من هم كام حاجة. يا إما من أهلك، يا إما من the news that your parents consumed وكبوها عليك، يا إما من هنا أهلك اللي ميسرة. في مصر اللي بيشتكوا أهلك اللي بيشتكوا أهلك اللي في مصر اللي بيشتكوا لأهلك اللي بره اللي بيكبوا عليك. اوكي اللي ففي لسه تاتش قاعدين بقى. سواد كده. وانتوا يا آه. بختكوا، ده انتوا هاجرتوا، اصل الدنيا، اصل المش عارف مين ده عملوا ده سووا ده. ف you get this perception. um, and احنا اهالينا هاجروا for a reason، ما هاجروش من فراغ، ما حدش بيهاجر من فراغ. امم I guess except me شوية بس it's okay. I mean still for a reason um, برضه يعني كل واحد واسبابه اه طبعا بس هي reason فراغ سنة مختلفة. يعني. بالمقارنة هي reason اه فراغ سنة. um, so you have that very limited perspective. And then you have others who, like me growing up, get their perception of the country from media and pop culture. And دلوقتي that expands to include social media and it expands to include online magazines. And there are a lot of things coming out of Egypt دلوقتي that speak, one, that speak English, and two, that speak to the Egyptians اللي عايشين برا من ناحية إن هم يفهموها، مش من ناحية إن هي بتخاطبهم. And there's a very big difference من there. ناحية ان هم يعني عشان هي بالانجلش يعني قصدك. عشان هي بالانجلش، او عشان الافلام مثلا والحاجات الميديا اللي طالعه دلوقتي um, is accessible للمصريين اللي عايشين برا a lot more. اوكي And there's a willingness to consume it because it's not archaic, it's modern. It's اوكي made out of modern life, and so there's room for them to understand what's happening بس مش موجهة اكتر ليهم. من مثلا مش موجهه ليهم، مش بتخاطبهم. اوكي هي بتخاطب يا اما media in general coming out of Egypt، يا اما بيخاطب المصري اللي عايش في مصر، يا اما بيخاطب الاجنبي اللي بيفكر يبص على مصر بزاويه اجنبيه. اوكي فهمت. والمصريين اللي عايشين بره هم خليط من الاثنين. So there's a dissonance. There's a dissonance where your perceptions of the country don't reflect أرض الواقع anymore. مهم. والدنيا هنا بتتطور، والناس اللي بتتكلم على أساس إن أنت عارف وفاهم وشايف التطور، or في حاجات انت اصلا مش المفروض تشوفها، فاحنا هنفهمك انت كاجنبي الدنيا المفروض تبقى شكلها عامله ازاي and what the narrative looks like. لكن انت كمصري عايش بره مصر، زاويتك مختلفه and you need to be given background and insight and information so that you can understand. يعني انا كتير قوي من اصحابي مصريين متجوزين اجانب مثلا، مهم. and they really want to hold on to their culture but they don't know what's happening on the ground. They don't know where to look. They don't know, they can't see through نفس اللينز بتاعت الحاجات اللي بتطلع من هنا. يعني يقول لك في الايفنت الفلاني او الرابر الفلاني او مش عارف ايه، and they're like هو راح فين هشام عباس؟ هو احنا وصلنا هنا ازاي؟ فاهم يعني there's an obsession with سبت عارف البلد من بتوع زمان قوي. الثمانينات التسعينات. ف let's bring you back up to speed. مم. Let's bridge the gap of those 20 years من 95 في شبرا لغاية دلوقتي. It's a lot more than 20 years, but من 95 في شبرا يا لهوي it's been almost 30 years. Jeez. Sorry. لا لا. And let's bridge that gap and let's have that conversation where ناس شبهك مصريين كانوا عايشين برا مصر معظم حياتهم وشايفين الدنيا بثقافة شبه ثقافتك، perspective and frame of reference شبه perspective and frame of reference بتاعك مع اختلافاته. مهم. لكن there's a baseline, there's a common ground, and we've moved back here and we're now living on أرض الواقع. في حاجات كتير قوي 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 مختلفة عن اللي انتوا كمصريين عايشين بره طول حياتكم شايفينها، للأحسن وللأسوأ. Let's have a conversation. الناس اللي بيطلعوا معاك في البودكاست هم كلهم لسه عايشين في مصر؟ ما عدا واحدة مشيت بعد ما احنا سجلنا، بس we didn't release until بعد ما هي مشيت. بس otherwise yes كله is still based here and that's a requirement بالنسبة لي، واحنا بنسجل live in real life. نايس. فكله أصلا في القاهرة so far، كله في القاهرة as well. ده توبيك مهم جدا ومهم ان هو يعني يبقى
حد يكون بيعمل documentation بشكل او باخر مفيد للناس اللي هيمروا بنفس التجربة بتاعتك، عشان بس ما يجوش ويتصدموا ان هم مش هينفع يلعبوا كورة في الشارع لو هم بنات. ايوه، مع ان في بيحاولوا. like the first guest on the podcast, bless his heart, he grew up in one of those homes where they wanted nothing to do with Egypt مم. خالص. دي البلد وده 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 ومش عارف ايه ويعني narrative بالمنظر ده. بس هو eventually as an adult لما جه زار مصر، حس انه لا، هو انا حاسس انه في حاجة هنا شبهي. مم. انا في حاجة كتير قوي عن نفسي فهمتها لما جيت واتعاملت مع الناس اللي هنا اللي انا ما بتعاملش معاهم in Canada. مم. And Hope double kick, he moved here. His Arabic is painful حبيب قلبي بس he tries. الله يكون في um, عونه. it's the cutest thing in the world. بس الناس هنا بترحب بده قوي، بترحب بالناس هو يقول لك لا انا مصري. وبيحاول وبيجتهد، والناس هنا بترحب بده قوي. فهو ساكن في المعادي، بينزل كل كام يوم يتمشى، يوصل للسوق اللي في ترى ويحكي مع الخضري ويشتري منه ويفهم what's in season what's not in season، ويلعب كرة مع العيال في الشارع حرفيا بقى هو راجع من ترى، ويرجع تاني على المعادي. ف برافو عليه. it's also fascinating, like you're in the bubble but you're choosing very intentionally to engage with the world outside of the bubble مهم. علشان لا ما ينفعش. ما يعني I always put it this way. I grew up in suburban Canada. I grew up in suburban Toronto rather. And there's suburbia everywhere. So أنا مش هاجي هنا أقضي وقتي في التجمع وفي زايد وفي compound compound. وفي suburban. Yeah, I'm not gonna live suburbia هنا. ما كان بيت أبويا أولى بيا. بالظبط. كنت قاعدة معززة مكرمة في كندا يعني فلة. I'm not gonna come live in suburbia here. And suburbia here tries so hard to be westernized and offer a westernized life. And there are definitely benefits to this, and there are pros and cons to it. بغض النظر how I feel about it personally, there are objectively pros and cons to it. But what's the purpose of my coming back here if I'm gonna pull myself up in a bubble? But the bubble allows me certain comforts and privileges and lifestyle privileges that make my stay here comfortable for me as somebody who didn't grow up here. مهم. So there are the comforts that I need to live a comfortable life عشان ما احسش ان انا كل يوم في الرايحه في الجايه متقدره. I live in مصر الجديده just for context يعني. ما بقاش حاسه ان انا يعني في الرايحه في الجايه متقدره عشان انا مختلفه عن الدنيا اللي حواليا. لكن there are very 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 small things that you can do to engage with the rest of the world around you من غير ما تبقى رايح مكان to consume it. وده بيعفرتني. ممكن تشرحي اكتر يعني إيه بتبقى رايح مكان تكون Sure. So في ناس كتير من backgrounds مختلفة, whether it's أجانب جايين مصر, whether it's مصريين عايشين برا مصر وجايين مصر, whether it's ناس من a slice of the slice of the bubble. بينزلوا أماكن. أنت كنت بتقول أنت بتعملي حاجات زي بتنزلي أماكن شعبية ومش عارف إيه. في ناس بتعمل ده بهدف إنه إيه ده الله, these people are so interesting, oh my god دي حاجة أوريجينال خالص كده يعني. فالموضوع ده بيعفرتني واحدة علشان بالتجمع الخامس في حبيبي دول أسوان بني آدمين. وبتتصور مع ولد صغير أسمر. ايه ده مش معقول أمور، مع إنه والله العظيم مش لاقي ياكل بس قمر. It's poverty porn. It's poverty porn. And it's disgusting. Because يعني أنا آخر مرة كنت في أسوان اتعرفت على, مش فاكرة اسم البنت, كانت بنت سكرة خالص, بنت الناس اللي ماسكين الإيكولوجي اللي أنا كنت قاعدة فيه. مش قادرة أفتكر اسمها أبدا, بس كانت جميلة جدا, وكانت تيجي تقعد معايا كل يوم الصبح وتليس في شعري وتاكل الفطار بتاعي, وهي كانت مبربرة حبيبتي وحالتها مسخرة, بس كانت بنت جميلة قوي قوي قوي. وكانت يعني اتصورت معاها وصورتها, بس there's a relationship that you build with this person on a personal level. يعني كان اسمها زوزو. زوزة, كان اسمها زوزة, sorry. There's a relationship that you build with these people where I'm not here to consume you. I'm not here to take pictures of you and create content. I'm not here to observe, you know, the person in their natural habitat.
this isn't Nat Geo, معلش. This isn't the Discovery Channel. I'm sorry. And I've had people do this where they'll walk by and be like, oh my God, they look so authentic. ويقفوا عشان يصوروا حد عشان شكله بالمنظر المصري اللي بيبان للأجانب اللي بره. ست كبيرة لابسة جلابية قاعدة بساطة. مش عارف ايه بتبيع مناديل. ايوه الناس البسطة خالص. What did you do to get that picture؟ انت رحت خطفت الصورة اديتها 5 جنيه ومشيت. I saw this in real life. واو ده Yeah, فلوس. I was walking with somebody who did this. Yeah. والله. And it's so many things, but there are so many layers to choosing to consume someone else's culture. أيوة احنا مختلفين بس في الأول في الآخر we're human. And how you connect with other people, if you want to go see something that's different than what you're used to, تمام, there's nothing wrong with that. There's actually a lot of benefit to that علشان you can't live in your bubble. Yeah. بس don't go out to consume other people. هم مش فرجة بالناس. فأنت في الأول في الآخر لو عايز تتعامل مع ناس برا الكوكب اللي أنت بتتعامل معاه, do life with them. اتعامل معاهم كأنهم بني آدمين. يعني أنا بحب أتعرف على الناس في الشارع كتير قوي. And I only take an Uber لو it's super late or معيش كاش or متسوحة في حتة بعيدة. Otherwise بوقف تاكسي أبيض وبركب التاكسي وبرغي مع سواق التاكسي في ولا حاجة. بس أديك you've gotten a bit closer to someone who otherwise in your bubble ما كنتش أبدا هتتعامل معاه ولا تفهم يعني رأيه في ولا حاجة, أو مش هتسمع معاه مزيكا هو مشغلها على الراديو فبيحكي لك ان هو بيحب المطرب الفلاني وانه كان زمان لما كان بيدرس مش عارف ايه كان بيعمل القصص دي. And I know it sounds very romanticized. It sounds very romanticized. I'm very aware of this. But it's something I do very intentionally because otherwise هلاقي نفسي عايشة كأني ما سبتش مسيساجا. وده يبقى انا كده بظلم نفسي. دي برافو عليك جدا. انا بحب ده لانه مش عارف الامباثي هي الكلمه الصح يعني, بس يعني بالعربي تعاطف, بس مش عايزه تبقى تعاطف, بس بمعنى انه انت ازاي هتفهم الشخص ده اصلا, او الناس اللي حواليك اللي بتشوفهم كل يوم في الشارع عاملين ازاي لو انت ما اتكلمتش معاهم ابدا. بالظبط, هتبقى فاهمهم من زاويتك انت or هتبقى فاهمهم على حسب the stereotype that you see them in. صح. فانت مش هتبقى فاهمهم, انت هتبقى عامل نفسك فاهمهم. لكن هل انت اتكلمت معاهم؟ هل انت عاشرتهم؟ يعني I love taking the metro to go anywhere. I love ان انا انزل اتمشى في الشارع. انا بحب القطط قوي مثلا, فتلاقيني بلعب مع قطط الشارع وبيبقى في اي حد معدي او حد واقف مع القطه and you strike up a conversation مع الشخص ده over القطه. زي الناس اللي I guess in North America it's a bit more common that way, smoke breaks. Yeah. It's something that you connect with on a human level, even though it's super trivial. It's a smoke. ايوه الموضوع بسيط خالص, دي قطه دي سجاره, بس you connect with another human. بتشوف اصلا هو بيتكلم ازاي, الكلمات اللي هو بيستخدمها شكلها عامله ازاي, طبيعه الشخص ايه. ف there are a lot of very small but very intentional things you can do to make sure that you're breaking that bubble without going somewhere to consume other people. عشان الناس في الأول في الآخر مش فاضية. الموضوع ده اللي يمكن الناس ما بتعرفوش, ما اعرفش بره فانكوفر على الاقل ايه, بس يعني في فانكوفر انت لو ما كنتش يعني الناس لطيفة وكل حاجة, بس انت ممكن تعيش هنا حياتك من غير ما تتعامل مع اي بني ادم, من اول السوبر ماركت للبنك للشارع, ممكن عادي تمشي كده وما تتعاملش. لو انت مش intentional مش هتحتاج تتكلم مع حد خالص, وهتنفصل عن الواقع بكل سهولة. ولما كنت بقولك انه انا يعني بشوف ان هنا في بابل زي اي حتة في العالم, مصر بابل اصغر, هنا بابل اكبر. وده بيفرق كتير جدا في الحياة الاجتماعية على الاقل بالنسبة لي. بس انا لما كنت لما كان في الانتخابات المحليه بتاعت فانكوفر, وكنت نزلت طوعت مع حزب كده, وكنت مش حزب يعني بس ميونيسبل يعني بارتي, وكنا بنخبط على البيوت ونقول لهم يروحوا مثلا ينتخبوا الشخص ده.
الموضوع ده حسسني قد ايه انا في بابل، انا ما زلت بابل، لانه الناس اللي كنت بتكلم معاهم اللي هو زي ناس في مصر تقول له مثلا انت تنزل انتخابات وكده، يقول لك يعني يا ريت المسؤولين يشوفونا شويه ويشوفوا الحاجات اللي محتاجينها، وعندنا مشاكل في الايجار، كانه نفس الكلام يعني. بس yeah حسيت له فعلا انا ما بتكلم، ما اعرفش حد في طبقة اجتماعية مثلا أقل بيعاني من إنه المعاش بتاعه ما بيكفوش عشان يدفع الإيجار الأفوردبل هاوزنج، للأفوردبل هاوزنج اللي هو فيه أصلا، اللي هو المفروض يبقى معمول عشان يعرف يوفر فلوس مش عارف يكفيه. لأن كل أصحابي أكيد طبعا يعني معاهم فلوس كفاية إن احنا ندفع yeah إيجار ونعيش كويس ونخرج ونتفسح. فكانت yeah زي حاجه كده ركزت فيها انه لازم اعمل حاجات زي دي كتير عشان ابقى عارف المجتمع الحلال، مجرد اني ابقى عارفه بس، مجرد اني ابقى فاهمه. طبعا في مصر الموضوع بيبقى اكتر، بيبقى اهم بكتير، لان انت او اي حد عايش هناك في البابل دي ممكن فعلا يقفل على نفسه كده تماما. ونفس البنت اللي هتروح اسوان تنبسط شويه وتصور البنت الصغيره السمراء، لما تشوف واحده زيها في القاهره بتيجي تشحت منها تقول لها بس ابعدي، امشي امشي بلاش قرف. yes انا مش عارفه بتتعامل مع البتاع زي كانه اوبجكت، زي ما انت قلت كده، اللي هو بيكونسيوم بياخده yeah وشكرا على كده. yeah it's for the gram فحاجه باشا. انا كان في واحده صديقتي يعني كانت اجنبيه، كانت امريكيه، وكانت لما انا كنت في مصر كانت موجوده، وكانت عملت، كانت بتصور كويس وبتعمل ستريت فوتوغرافي وحاجات لطيفه، ما بتديش حد فلوس كده مثلا. وجت بعديها بفتره خلصت، يعني خلاص كانت بتعمله في مصر ورجعت تاني على امريكا، وكانت عامله معرض صور عن الصور اللي خدتها في القاهره. والانترستنج بالنسبه لي رد فعلي رد فعلي وانا في مصر، ورد فعلي لما سافرت كندا وافتكرت الموضوع وعدى قدامي تاني وعدى البروفايل بتاعها وشفت الشغل اللي هي بتعمله، وافتكرت ان هي عملت كده، قلت يا نهار اسود. انا ازاي ساعتها او يعني مش ازاي، بس اللي هو ساعتها ما فكرتش خالص ان دي اصلا ممكن يكون بروبلماتيك او مشكله باي شكل من الاشكال. لما بعديها بقى عشت في كندا شويه وفهمت قد ايه الناس بتستغل الناس بالشكل ده، حسيت انه يا نهار، yeah انت ازاي تعملي حاجه زي كده؟ ازاي تروحي تستغلي الناس وتاخدي الحاجات دي تكسبي بيها بشكل تاني من غير ما الناس دي تستفيد باي شكل من الاشكال؟ بالظبط بالظبط it's not a matter of ان انت اخدت صورة مهم. it's a matter of ان انت بتستغل او you're consuming الناس بشكل او اخر وبتستغل ده ليك انت. it has nothing to do with them بالظبط. as a human so you're essentially removing the human element of it. صح. I love taking pictures في الشارع بس I'm always mindful of don't shoot people because they look a certain way. مم. don't shoot people علشان المنظر ده بالست دي مش عارف ايه الست شكله اللي تحفة. شايله ابنها فوق راسها وماشيه بيه. ايوه women empowerment. يعني انا اللي بحبه قوي بيبقى اللي شايل العيش البلدي وهيز on a بالعجله. bike. بعشق المنظر ده بعشق المنظر ده جدا. واحيانا it's just cool to see اللي هو it's just a guy on a bike with a ton of عيش على دماغه which is really cool. بس it's always a matter of I can see this and think like Ada this is really cool but do I really need to every time مم. pull out my phone and be like oh my god you guys وريها بعد كده اصحابك. اروح احطها في معارض وابيعها و it's a very nuanced cultural conversation اه. and at the end of the day أنا as a person um, I can't pass judgment on anybody else ماليش دعوة عشان أنا في الأول وفي الآخر مش عارفة إيه اللي بيدور جواهم مع إنه هو أحيانا بيبان يعني أنا ده احنا بحاول بعد ألم ما الجملة بس هو أحيانا فششناهم بيبان. جادجمنت. بس مش عايزين بقى ايوه بصراحه ايوه نحكم على اي حد في حاجه، كل واحد حر. because it's infuriating ايوه، لا انا it really معاكي. is I agree. infuriating it's infuriating but where do you draw the line and that makes you take a step back and go some things are really 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 grossly evident مهم. بشكل مستفز like the person that I was literally walking by and he took a picture and he gave the woman money and he walked away دي وحشه صدمتني قوي. اه. and having continued in conversation with this person دي صدمتني um بس where and how do you draw the line in terms of people's motives
in صح. terms of where people's hearts are, in terms of how they interact with other people. Because I'm sure that people listening or people who see me من بعيد see me زي بقية الناس دي بالظبط. امم انت اللي جاية من بره وانت ما تعرفيش اي حاجة عن البلد وفاكرة نفسك عارفة كل حاجة عن البلد وبتيجي وبتنزلي ويلا وهنصور ويلا وهنعمل وهنروح انت مين انت اصلا؟ ايه اللي انت بتهدديه ده؟ ايوه. um, so it's a very interesting messy space. جاية تستغلي مصر عشان تلاقي نفسك وتنبسطي وتفهمي اكتر. yeah yeah مم. yeah yeah and we get made fun of for this all the time. المصريين اللي عاشوا بره ورجعوا ايوه. تاني او رجعوا لفترة اللي هو تمام تعالي يلا تصوري مع الخضار يلا تعالي تصوري مع الخضار يلا. انزلي السوق، فصلي اه فصلي في الطماطم. بالظبط بالظبط. لا it's so nuanced. It's nuanced to the point where it's fascinating يا because في sorry 500 go ahead. اسبكت ممكن تمسكيه كده تقعدي تحليه وتقولي ايه الصح وايه الوحش وايه إيه اللي ممكن الناس يعني تشتغل عليه عشان تفهمه من نفسها، وايه اللي مع الوقت هيفهموه. الموضوع يعني معقد طبعا، بس ما اقدرش ان انا ما اعملش جادجمنت الصراحه في حاجات معينه بحسها يعني زياده شويه، اللي هو لا ركز كده واستهدى بالله وتعامل مع الناس كانهم بني ادمين يعني، مش كرايب. You nailed that. You nailed that. اتعامل مع الناس كأنهم بني آدمين. اه بالظبط. I feel like أصلا إحنا as humanity عامة بعيدا بقى عن مصريين في مصر مصريين بره مصر أيا كان we've lost اه this طبعا. إلى حد كبير. I feel like humanity has lost its humanity إلى حد كبير and we need to go back to dealing with people for what they are, for the baseline that connects us, all of us, no matter how different we are, is that we're human. ده حقيقي. So if you connect with another human على أساس إنه they're human, you'd be surprised at how much changes. يعني أنا أحيانا بنزل لو بيبقى في مصريين عايشين برا who come to visit, they're like, let's go explore. I want to go explore with you. I want to see things through your lens. Like بجد هي لens مش مبهرة خالص. أنا بس بتمشى في شوارع عادية جدا وبشوف حاجات أنا بشوفها جميلة. انت ممكن ما تلاقيهاش جميله اصلا وتقول ايه القرف اللي احنا فيه ده او ايه الموضوع العادي جدا اللي انت ماشياني مم. فيه ده هو فين الاكشن بس بنزل اتمشى مع ناس كده كتير and some of my favorite experiences are انا بحب اقول صباح الخير للناس في الشارع. كان تحبي في ايه؟ حد قال لي الناس بيعرفوا ان انت بحب اقول صباح الخير للناس في الشارع عادي لو ماشيه بصبح على حد and this doesn't happen. I know it doesn't happen in Vancouver and it really doesn't happen in Mississauga either where مم. انت بتقول صباح انت كمان بتقول صباح الخير بتقول صباح الخير ليه؟ انت مالك ومالي. انا North America is very much like الناس في this. فانكوفر كمان تحديدا هو بيحسسك اللي هو انت بتتكلم معايا ليه؟ انت بتبص لي ليه اصلا؟ ايوه ايوه I have my earphones on. I do not want to deal with humanity. What are you doing? انا بقول لك صباح بالظبط. الخير يا معلم مالك في ايه؟ بالراحه بس. um ايوه I love that about here and I love ان انا اقدر اتمشى في الشارع واقول للناس صباح الخير وفي حد قال لي الناس بتعرف ان انت مش من هنا مم. بكون انك اولا مبتسمه ثانيا بتتكلمي مع الناس. طبعا. I was like يا لهوي اوكي ماشي تمام. ففي واحدة I remember كنت بتمشى معاها وهي عاشت حياتها كلها بره مصر بتيجي just on vacations مع الأهالي ومش عارف إيه ما بتتعاملش والأهالي kind of يعني they're limiting شوية her interactions مع الدنيا بره العيلة مع اه مصر اوكي. بره العيلة. و you find a lot of this as well when Egyptians that are living بره come back to visit بيتعاملوا مع العيلة لكن ما تخرجش تتعامل مع البلد مع الشعب ما تتعاملش مع أي حد تاني. اوكي. فبيبقى في كأنه في حاجز كده ما بين الواحد والدنيا ما بعد العيلة. أم فأخدتها ونزلنا اتمشينا كنا في ميدان الجامع في مم. مصر الجديدة. كنا الصبح بدري وكنا نازلين بندور على حاجة. فكنا تقريبا بندور على مكان معين فأنا لقيت حد بيفرش لسه هيقعد يبيع مش عارف ايه في ميدان الجامع. قلت له صباح الخير يا حاج تعرف فين مش عارف ايه. قال لي هو قال لك فين يا بنتي؟ قلت له قالوا لنا كذا كذا. لا هو انا ما اعرفش يا فلان بقول لك ايه تعرف فين كذا. هم قالوا لك فين؟ قالوا لنا كذا كذا. ممكن يكونوا بعد كده واحده معديه شايله حاجات. هو انت بتدوري على كذا؟ انا بدور على كذا. تعالي ده جنب بيتي امشي ورايا انا هوريكي. ومشينا معاها ووصلتنا للمكان اللي احنا كنا عايزينه وقعدنا نرغي معاها شويه.
ده بالنسبه لي is a day in the life. حدث. ده مش حدث تاريخي خالص. انا بمشي اتكلم مع كل خلق الله. I love it. ومش عشان حاجه، عشان بحب البني ادمين قوي يعني. بس بالنسبه للبنت اللي كانت معايا she was like I've only heard of this. I didn't know ان انت فعلا تقدري تنزلي تتمشي تتكلمي مع الناس، والناس هتبقى لطيفة كده معاكي وهتساعدك وهيبقوا جدعان وهيبقوا حبوبين ومش عارف ايه. والبنت يعني انبهرت in the best of ways and I'm like this is an ordinary Tuesday morning. انا متفاهم But هي ليه it's انبهرت، لانه it's فعلا ده ما crazy. بيحصلش هنا. ده ما بيحصلش بره مصر لدرجة she was also أصلا هي من الخليج. اوكي. Not even North America. يعني imagine how much more so this is the experience for people in North America yeah. where the culture is a lot more like closed off and cold. But it's insane how much you can connect with people who are completely different from you just by saying good morning. يعني أنا هو كان بيبيع ليف. I remember this very well. كنت عايزة أرجع أجيب ليف بس بغض النظر يعني. الراجل قاعد راجل كبير بيبيع ليف في ميدان الجامع. ايه اللي هيربطني بالبني ادم ده at any point in my life ever غير ان احنا الاثنين بني ادمين engaging in the same space. انا بني ادم وانت بني ادم، اقول لك صباح الخير هرغي معاك دقيقتين وهنكمل والحياه عاديه. شكرا. ايوه كل like ده. engage with humans as humans. وانا كده اتعرفت على حد مختلف عني تماما، ما اعرفوش بشكل شخصي بس I had a nice quaint exchange معاه، واللي يقول لك لا تعالي اشربي الشاي، ايه ده هو انت مش من هنا، مش عارف ايه. and you have your exchanges that are not malicious. مفيش حد او يعني ناس قليلين قوي اللي who are malicious who are intentionally trying to be hurtful مع الناس اللي حواليهم لو اتقال لهم عادي صباح الخير وانت ماشي في الشارع. صح صح. ايا كان بقى ده في التجمع ولا في السيدة مش فارقة. عجبني جدا ان انت intentional يعني ناحيه الموضوع ده، لانه فعلا سهل جدا ان انت تفضلي في البابل، وانا كنت في البابل بتلف وبتدور منها من حد للتاني من غير ما تطلع مره مع الناس اللي انت بتتعامل معاهم كل يوم، الناس اللي انت هتشتري منهم حاجات، ان انت بتشتري منه حاجه بس ما تتعاملش معاه، انت ليتري ولا كانك شايفه اصلا. ايوه ودي ايوه كارثه. they're a transaction بالنسبة لك. وانا بالنسبه يعني بالنسبه لي حتى هنا في حياتي في كندا، مجرد ما استقريت، لما بيبقى معايا حد من اصدقائي كنديين مثلا بنجيب حاجه لما بيزوروني في البيت هنا وبنجيب حاجه مثلا من المنطقه، هما بيستغربوا ان انا عارف اللي في الكونفينينس ستور، وعارف الراجل المكان ايوه الناس اللي شغاله في بيتزا، والراجل اللي بيشتغل في السوبر ماركت. لان انا ادركت مع الوقت انه انا فعلا ممكن ما اتكلمش مع ولا بني ادم، لو انا قررت ما اتكلمش مع ولا بني ادم فبقيت غصب عني بزق نفسي ان اتكلم مع البني ادمين، احاول اعرف هم مين بحاجات فعلا بسيطه زي ما انت بتقولي كده. الموضوع بقى سهل في كندا وانس ان انت عديت الحاجز ده، بس طول ما انت واقف على yeah. الحاجز ده للاسف الدنيا ما بتتحركش خالص. بس في الاول وفي الاخر بفكر في انه الناس اللي هم بيشتغلوا في السيرفيسز اللي انا باخدها مش الناس جيراني مثلا والحاجات دي، لا الجيران دول اخر حاجه تماما ممكن اتخيل ان احنا نتعرف على بعض اصلا. يعني انا بحس ان تقيل عليهم قوي لو انا فتحت معاهم كونفرسيشن كده واحنا في الاسانسير ولا حاجه. ودي للاسف فانكوفر، Okay. واتمنى ما تكونش كل كندا يعني. آم، سمعت ان تورونتو احسن، مش عارف. Uh, that's a good question. لا. Because I come from suburbia, امم. so suburbia is all housing and lots. But you don't have the opportunity أصلا إن أنت تنزل في الأسانسير. صح صح. But again, I come from suburbia in the housing area, not in the مش like we used to live in an apartment أول ما هاجرنا، بس I was genuinely too young to remember تفصيلة زي دي. صح. مش فاكرة. تقسيمة البيوت نفسها اصلا ما بتساعدش في امريكا الشماليه ان انت تعمل حاجات كتير، مش بس ان انت تتعرف. يعني للاسف دي كارثه تانية يعني. أيوة. It's a fascinating shift that I remember reading about at some point من ناحية إنه إحنا كنا ابتدينا and I don't remember the context of where I read this بس لقيتها تتطبق على North America as much as هي تتطبق هنا. As much as هي تتطبق في أماكن كتير قوي that are kind of أماكن that are warm cultured مم. where إحنا كنا الباب في الباب والشباك في الشباك والجيران كلها أهل مع بعض. مم. It takes a village. People say it takes a village.
and that village comes from having community and that used to be in proximity. مهم. And then eventually اللوتس وسعت شوية. فيو هاف مثلا الناس اللي في العمارة معاك اللي انت تعرفهم بس العمارة اللي جنبك ما تعرفهمش. You're no longer that connected. And then the more we've moved out in terms of space, like we've moved towards suburbia where I have my house and my yard, ممكن within مثلا a compound ولا حاجة, بس this is my space. And then you move into a bigger space in terms of like lot, وانا جيراني دول ممكن اكون ما اعرفش عنهم اي حاجة. ايوه احنا like انا ماما اجتماعية جدا زي كده فاحنا نعرف جيراننا. We've always known جيراننا حتى لما they moved. لكن the shift in space has shifted us from towards being a very individualistic society طبعا. as opposed to being driven by community. ونفس الكلام ابتديت اشوفه هنا. يعني لو انت في محيط وسط البلد وشبرا اللي احنا بنضرب بيها المثل الظاهر غمرة كل الحتت دي there's more of a sense of اهل المنطقة عارفين بعض. مهم. مصر الجديدة أقل شوية لكن there's still a sense of community إلى حد ما قليل لكن موجود في مصر الجديدة على حسب أنت فين. شيراتون مثلا أنا عمري ما حسيت بده في شيراتون. حسيت إن كل واحد مستقل كل واحد في دنيته there's no sense of community. ودلوقتي it's fascinating علشان you go out into the suburbs and اوف. it's we're so removed from كل اللي بيحصل حوالينا لكن oh my god الكومباوند والكوميونتي بتاعنا في الكومباوند فظيعة. فاللي هو انتوا بتعملوا ده ولا بتعملوا ده انتوا رايحين في أي اتجاه بس it's become احنا عايزين صح. we long for individualism بس we long for individualism to push us away from the other بس عايزين نكون مع ناس شبهنا so we create communities of ناس شبهنا isolated from كل حاجة مش شبهنا. كان في اعلان لمدينتي زمان كان فاكراه صح؟ هو ده هو ده بالظبط، هو ده هو ده بالظبط انت بتحكي عليه، مشهور. فاكراه طبعا. انا عايز اسالك حاجه، فظيع. عايز اسالك حاجه اخيره عشان مش عايز اخد من وقتك برضه اكتر من كده. ناوي ترجعي كندا في يوم من الايام؟ No. No like a definite no. مش عارف It's حتى a بعد 10 definite سنين no. اللي هو مفيش الاجابه الدبلوماسيه بتاعت اللي هو على حسب بقى الحياه والدنيا. No. هي ابتدت كده. هي ابتدت على حسب. بس I haven't looked back. مم. This feels like home. وأكتر حاجة بتربطني بكندا أهلي. مم. My parents and my sister are still in Canada. ولو هم مش هناك فأنا مش هرجع. فاهم؟ دي الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أرجع أزور المكان أصلا. لو هم مش هناك أنا مش هرجع. I could go elsewhere. That's the thing. يعني Egypt is home for the foreseeable future. Egypt is home يعني unless ربنا أراد بحاجة مختلفة Egypt is home for the next 10, 15, 20 years. Okay. If I were to consider أي حاجة برا مصر, I would actually probably consider California again. Okay. And it's interesting because California واخدة من North America بس واخدة من warm culture شوية بتاع مصر. كنت دايما بحسها خليط ما بين حاجتين أو خليط ما بين حاجتين شبهي. If that makes sense. So عشان الجو if anything in برضو. the very distant future عشان الجو طبعا. الجو الرائع. مع إنه السقعة في كاليفورنيا بتوجعني. بس معلش كندا برضو يعني 8 شهور كده في السنة ورايحين في جو زي الزفت. هو جو كئيب actually. كئيب جدا. ده اللي بيتعبني هو كئيب. يعني it can be cold that's fine هنستحمل وهنلبس ومش البرد اللي بيدخل للعظم ده ويعني بالظبط. will be okay. بس هو كئيب. الشمس so أيوة بعيني. بس يا عيني. and انت Vancouver is actually very gray. أسوأ احنا ممكن عادي ممكن أسبوع يعدي مشوفتش الشمس ولا مرة. خلاص اتعودت يعني للأسف. ده بؤس. أنا انبسطت جدا بجد، انبسطت جدا ان احنا اتكلمنا، وانبسطت جدا بالكلام معاكي. يعني ستوري تيلر رائع بجد، تعرفي تشرحي كده الفكرة Thank you so much. متمدديها بجد. Thank you for having me. أنا حسيت إن أنا رغيت كتير قوي. أنا خالص. آسفة بس this was such an interesting conversation. لا متقوليش اسفة، انا يعني بعتلك وبتكلم معاكي عشان عايزك ترغي. Thank you for having me بجد. Thank you so much.